जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले तो सारी संगत को दीपावली की बहुत 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 मुबारक, क्योंकि दीपावली फंक्शन गुरु जी के दिल के बहुत क्लोज होता था। तो सबकी अपनी जर्नी है। तो गुरु जी मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते थे, देख गुरुआ ना दिवाली मना ला, फिर पता नहीं दिवाली बाद चो मनाने ਨੂੰ मौका मिलना है कि नहीं मिलना। क्योंकि कहते घरे तो दिवालियां सारे लोग मनाते हैं, लेकिन गुरुआ ना दिवाली मनाने का मौका कदे कदे मिलता है। और बिल्कुल सही बात है, गुरु जी के साथ जो दिवाली हम लोगों ने मना ली तो वो शायद मौका कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग कभी कई बार सोचते हैं कि दिवाली पे क्या है, हम अपने घर पे पूजा करते थे। गुरु जी हंसते होते थे, कहते देख रब इत्थे बैठा हुआ और लोग घरे मिट्टी दी मूर्तियां पूजते फिरते ने। और कहते जैसे ही 8:30-9 बजेंगे संगत बोलती थी चलो अब गुरु जी के पास चलते हैं, लंगर करके आते हैं। तो कहते क्या आप गुरु जी के पास सर लंगर करने के लिए आते हो? कहते कमले दिवाली गुरुआ ना मना के देखो, मुड़ के मौका नहीं मिलना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो अगर मैं बोलूं कि 2005 से लेके 2006 तक की दिवाली गुरुजी ने अपने साथ मनवाई, तो ही सेज की देख ला इस मौके ਨੂੰ दोबारा पछताएगा। तो दिवाली हमेशा ऐसी, गुरु दिवाली से पहले एक 4 में या 5 में गुरुजी ने बहुत सारी संगत बंद कर दी थी। अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के लिए संगत बंद थी। तो मेरे को किसी को नहीं मालूम था कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। गुरुजी से उस समय मेरे ख्याल से फोन पे भी कभी बात नहीं हुई थी उतने दिनों में। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं और मुझे सेम ड्रीम दिखाते हैं। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और गुरुजी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और गुरुजी बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। उनकी जो बाजुएं थी बहुत पतली हो चुकी थी और जो लेग्स थी वो भी बहुत पतली थी, चलने में बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी उनको। देन ही सेज कि नरेंद्र देख मैं इन्ना दुनिया का इन्नी संगत का भार अपने चुक के रखा हुआ है। तो मैं वाइफ को उठ के सेम ड्रीम बताया। मैं कहा आज ड्रीम आया, गुरुजी कहाँ पे हैं, शायद गुरुजी की तबीयत खराब है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता, बट गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया। तो वाइफ कहती सेम ड्रीम मुझे आया है, लेकिन अब गुरुजी के बारे में नहीं पता कर सकते थे कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं है, एम्पायर स्टेट में है जब कहाँ पे गए हुए हैं। तो दिवाली से एक हफ्ता पहले गुरुजी का फ़ोन आया कि नरेंद्र गौरव को लेके दिल्ली आ जा दिवाली पे, तो गुरुआ ना दिवाली सेलिब्रेशन कर। तब जाके पता लगा कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं। तो जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे तो गुरुजी ने बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और दिन में हम लोग गुरुजी के पास आते थे, रात को चले जाते थे। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी की बाजू इतनी ही पतली थी जितनी उन्होंने ड्रीम में दिखाई थी। गुरुजी की लेग्स इतनी पतली हो चुकी थी जैसे उन्होंने ड्रीम में दिखाया था। तो जैसे जाके मुक्की सारा दिन मारते रहते थे। तो जैसी दिवाली का फंक्शन आया तो गुरुजी हंसने लगे, देख इन्नी दुनिया का भजन मैं चक के रखा हुआ है, लेकिन संगत को नहीं पता कि मैं उनका दिवाली पे क्या कल्याण कर रहा हूँ। संगत फिर भी बोलती है गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया है, गुरुजी ने मुझे उसको दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। कहते किसी को थोड़ी बता के दूंगा मुझे क्या देना है क्या नहीं देना। तो जैसी दिवाली के 11:30 बजे हमें भेजा तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल थे। तो ये गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने कितनी संगत का कल्याण अपने ऊपर उठा के रखा हुआ था। क्योंकि दिवाली के दिनों में ब्लैक मैजिक बड़े होते हैं, सब कुछ बहुत है। गुरुजी किस संगत का कैसे कल्याण करते हैं हमें भी नहीं पता। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन दिवाली पे आए हुए थे। तो दिवाली वाले दिन 7-7:30 का टाइम होगा तो गुरुजी एम्पायर से डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के मुक्की मार रहा था। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो अब गुरुजी जितना हमारा दिमाग है हम उसी हिसाब से गुरुजी को बोलते हैं। गुरुजी आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हो, गुरुजी आपने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप भोले भंडारी हो, सब कुछ किया, ही से मंगीदा क्यों नहीं हुंदा, लॉजिक ही है क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी ही समझ है, इससे ज़्यादा तो हमारी समझ नहीं है। तो ही से तुम्हें मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग खुद सुनाया अपने प्रोफेसर साहब का। ही से कि जब मैं कॉलेज में BA पार्ट 1 में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर साहब थे, वो कहते जब ह्यूमन बॉडी में भगवान भी आता है ना तो उसको भी एक गुरु की ज़रूरत होती है। कहते हमारे टाइम पे जो टीचर होते थे उनकी बहुत वैल्यू होती थी, आज के टाइम पे वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हमारे लिए गुरु हमारा भगवान होते थे। तो कहते वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। मैंने उनको उस समय सब कुछ दिखा दिया था BA पार्ट 1 में कि मैं क्या शक्ति क्या हूँ, मैं क्या कितनी बड़ी पावर हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे को प्रणाम करते थे, मैं उनको प्रणाम करता था। तो कहते एक दिन मैं उनके एक ही बेटी थी प्रोफेसर साहब के,
तो गुरुजी कहते वो मुझे एक दिन मैं घर पे खाना खाने गया दोपहर के वक्त, आंटी चूल्हे पे बैठ के, दोपहर सर्दियों के दिन थे, चूल्हे पे खाना बना रही थी, और जैसे ही मैं गुरुजी के आंटी के पास खाना खा के उठ के जाने लगा तो इमीडिएटली आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहती उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी से पहले गुरुजी को स्वामी जी बोलते थे, उससे पहले नाम लेके बुलाते थे। तो उन्होंने गुरुजी का नाम लेके बुलाया कि निर्मल, मुझे मालूम है तू बहुत बड़ी पावर है, तू बहुत बड़ी शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी एक छोटी सी तेरे है कि मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। तो गुरुजी कहते आंटी मैं तेरा मुंडा, तो ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ है। तो वो कहती नहीं नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश चलाने वाला बेटा चाहिए। तो गुरुजी कहते आंटी एक चीज दस, तेरे प्यो का नाम की। गुरुजी कहते मैंने उसको बोला तेरे प्यो का नाम की, ये ਉਹਦੇ प्यो का नाम की, वो भी बता दिया, दादा का नाम भी बता, उसके प्यो का नाम की वो पता नहीं, ਉਹਦੇ प्यो का नाम की कहते वो भी नहीं पता। कहते आंटी केड़ा वंश, वंश तभी तक होता है जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग नहीं है कोई वंश नहीं, हमारे जाने के बाद कोई वंश नहीं होता। तो इसलिए आंटी मुंडे जिद छड़ दे, की करना मुंडा लैके, तो मैं तेरा मुंडा वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही खुश रह। तो गुरुजी कहते, वो कहते आंटी कहती नहीं नहीं गुरुजी मुझे मालूम है निर्मल तू सब कुछ दे सकता है, मेरे लिए एक अरदास है कि सिर्फ मुझे जैसे मर्जी गए मेरे बेटे की दात ब्लेस करके दे दे। गुरुजी कहते आंटी मेरे च बहुत बड़ी पावर है, मैं सुक्कियां हुईयां डंडलां नूं हरे कर सकदा वां, सुक्कियां हुईयां धरतियां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा। आंटी जिथे कोई चीज़ हो नहीं सकती मैं वो भी कर सकदा। गुरु जी कहते नरिंदर मैं 3 दाने मंगवाए, एक कणक का, एक मक्की का, एक सरों का, कहते तिन्ने अपने नाखूना के उत्ते रख के मैं पौधे खड़े करके दिखाते आंटी नूं। आंटी मेरे च एडी बड़ी पावर है, मैं 9 के उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा वां, लेकिन तेरे कर्मां च आंटी मुंडा है नहीं, मुंडा ना मंग। कहते वो बहुत जिद पै गई, कहते रब हमेशा भगतां दे बस च हुंदा वै। कहते जदों आपां जिद करदे हां, कई बार आपां इन्नी गुरु जी नूं फोर्स कर दिंदे, फोर्सफुली गुरु जी नूं मजबूर होना पैंदा वो चीज़ देने पिछे। कहते जदों मेरे तो बहुत आंटी पिछे पै गई, कहते मैं कहा आंटी जा तैनूं मुंडे दी दात ब्लैस कीती। कहते लेकिन मैनूं पता सी कि आने वाला टाइम की है। कहते शाम ਨੂੰ प्रोफैसर साहब आए 5:30 ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ, मैं प्रोफैसर साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, प्रोफैसर साहब ने खाना खादा, मैं लैके उन्होंने उन्होंने रूम के विच लै गया। कहते मैं बैड मिंजे ते बैठ गया तो प्रोफैसर साहब ने कहा तुसीं नीचे बैठ जाओ, अज मैं तुहाडा गुरु हाँ, तुसीं मेरे गुरु नहीं हैगे, अज जो मैं तुहानूं गल कहूँगा तुसीं आंटी नूं भी दसनी नहीं है कि ये तुसीं पहलां मैनूं प्रॉमिस करो। कहते जदों उन्होंने मैनूं प्रॉमिस किया, कहते देख जे तुसीं प्रोफैसर साहब जे तुसीं ये प्रॉमिस तोड़िया ਤੁਹਾਡਾ मेरा जन्मा जन्मा का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि गुरु जी जो मर्जी हो जाए मैं अपनी आंटी नूं भी गल नहीं दसूँगा, तुसीं मैनूं हुक्म करो। उन्होंने कहा देख अज तेरे आंटी ने जबरदस्ती फोर्सफुली मेरे तो मुंडे की दात ब्लैस की मंगी है, लेकिन तेरे कर्मां दे विच अंकल मुंडा है नहीं, लेकिन आंटी ने मैनूं मजबूर करता मुंडा ब्लैस करने पिछे। कहने अंकल मैं जो तुहानूं हुण गल दसन लगे हाँ उन्होंने अपने तक रखी। कहते ठीक है गुरु जी। कहते उन्होंने जो मैं क्या, कहते अंकल मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी। कहते नरिंदर हजे तो न्यो पत्थर भी रखी नहीं गई बच्चे की, अब पता बच्चे की मौत भी दसती भी बच्चा मरना कदों है। कहते क्यों, जदों आपां फोर्सफुली गुरु तो चीज़ां मंगदे हां उहदा भुगतान आपां नूं खुद करना पैंदा, किसी नूं नहीं करना पैंदा। कहते मैं क्या प्रोफैसर साहब 11 साल की बच्चे की एज होएगी, जदों 11 साल पूरे होणगे तुसीं लोग बर्थडे सैलीब्रेशन कर रहे होंगे और हरबंस सिंह रागी का यह शब्द चल रहा होएगा, उस समय बेटे की डेथ हो जाएगी। कहते नरिंदर 11 साल का बच्चा अपनी माँ बाप के सामने चलिया जाए, कहते सारी जिंदगी लिए माँ दी अखां दे विचों अंजू नहीं खत्म होंदे। कहते सारा कुछ हो गया। प्रोफैसर साहब ने कहा जो मर्जी हो जाए मैं गुरु जी मैं अपनी वाइफ ना दसूँगा नहीं। तो गुरु जी कहते जदों 11 साल पूरे होए, उन्होंने 11 साल पूरे होने के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपने घरे प्रकाश करवाया सी, दुध का प्रसाद रखा हुआ सी, हरबंस सिंह रागी की उही शब्द चल रहा सी जो गुरु जी ने 11 साल पहला कहा सी। वो दुध का प्रसाद गुरु ग्रंथ साहब तो उत्थों प्रसाद वो बच्चे नूं दिता। जदों ही उन्हें बच्चे ने दुध प्रसाद पीता, वो ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई। तो
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜੇ ਨਿਉ ਪੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਹਾਰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਮ ਹਾਂ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲੇ ਤਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 99.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਂਟੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। तो रब नूं खट्टन नूं बहुत टाइम लगता ही सिर्फ गुरु गुरु सब कहते हैं, लेकिन गुरु की चीज़ है, गुरु नूं की चाहिए, गुरु नूं की पसंद है, उहदे बारे कोई नहीं समझदा। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, गुरु ਉਹਦਾ फल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਡੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਬੇਬੇ, ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਕੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਦੇ ਫੜੇ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਰਿੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। कहती बस, कहते लै आंटी अज तो बाद बेबे तेरा मेरा जन्मा का हिसाब हो गया, तेनू पैसा चाहिदा सी, मैं तेनू पैसा बहुत देता, लेकिन अज तो बाद तू रब नू लभेंगी, रब तेनू नहीं मिलना। गुरु कहते रब तो जदों आपां पैसा मंगदे हां, रब तो भगती भी मंगनी सीखो। क्यों? रब तो पैसा तो बहुत मंग लोगे, लेकिन रब जदों पैसा दिंदा है तो तुहानू अपनी भगती तो भी बहुत दूर कर दिंदा है। इसलिए रब तो, गुरु तो भगती भी मंगनी सीखो कि गुरु जी मैनू अपने चरणों तो दूर ना करियो। क्यों? गुरु दी माया सब नौ खतरनाक माया, ही ऑलवेज सेज तेरे गुरु दी माया सब नौ खतरनाक माया। कहते नरिंदर मेरी माया दे विचों ब्रह्मा विष्णु महेश मां पार्वती नहीं मेरा पार पा सकते, तुसी लोग की पालोगे? तुसी लोग तां गंदी नाली दे कीड़े हो, मैं तुहानू तारन लई आया मैं इत्थे, और तुसी तरदे नहीं हैगे, तुसी अपने ही चक्रां 'च फसे रहंदे हो। गुरु कहते मंगो, चंगी चीज़ मंगो, कहते मंग के अपने गुरुआं नू छोटा नहीं करीदा हुंदा। जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। इस डजन मैटर की कोई नवी संगत है पुरानी संगत है, इत्थे सब दे अपने जन्मां दी जर्नी चलदी है, कोई नवा नहीं कोई पुराना नहीं। गुरु कहते कोई मेरे नेड़े नहीं कोई मेरे तो दूर नहीं, सारे मेरे नेड़े ने सारे ही मेरे तो दूर ने। तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया, कहते एक बार मैं अहमदाबाद मेरी पोस्टिंग होंदी सी, गुरु जी मैंने सत्संग सुनाया, कहते आंटी नरिंदर कल एक ना आंटी आई सी अपने कोले अहमदाबाद तो, सॉरी दिल्ली बॉम्बे तो, कहते आके आंटी नू कुछ ऐसी प्रॉब्लम सी, डॉक्टर्स ने मना करता, मैडिकल ने साइंस ने मना करता कि इसका कोई भी इलाज नहीं हैगा, तो कि ਇਹਦਾ कोई भी इलाज नहीं। तो गुरु जी जो गुरु जी को पहली बार आए, गुरु जी कहते आंटी सैकंड टाइम मिल रहे हैं आप? कहते गुरु जी मैं तुहानू कदे नहीं मिली हैगी। क्यों? मैं प्योर नास्तिक हाँ। मैं अज कहते मैं जे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होंदी है, सब नों पहलां आपां कित्थे जाने आ? सब नों पहलां आपां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने आ, उस तो बाद गुरुआं दी शरण च जाने आ, जां पंडितां चक्कर जाने, सब नों पहलां आपां मंदिर गुरुद्वारे जावांगे। गुरु जी कहंदे गुरु जी मैं प्योर नास्तिक हाँ, मैं अज तक अपनी लाइफ दे विच जाके मंदिर दे चौखट ते मत्था नहीं टेकिया, तुहाडे कोल आना दूर बहुत दूर की गल है। कहंदे नहीं आंटी आपां सैकंड टाइम मिल रहे हैं। कहंदे गुरु जी कहंदे सैकंड टाइम मिल रहे हैं। कहंदे आंटी ने फिर मना किया, कहंदे तीजी बार मैं उन्हें कहा, कहंदे तीजी बार ही मना किया मैं, कहंदे महापुरुषां दे 3 वचन हुंदे ने, महापुरुष 3 बार मंगण लई कहंदे ने, 3 बार वचन कहणगे, चौथी बार नहीं कहंदे। जो लै गया सो लै गया, जो रह गया सो रह गया। कहंदे फिर कदों महापुरुषां दी मौज आनी है वो किसी नूं कुछ नहीं पता। कहंदे मैं कहा आंटी बॉम्बे बोरीवली एरिया क्या सी, जो भी एरिया सी, गुरु जी मैनूं एरिया रिमेंबर नहीं। कहंदे आंटी बोरीवली इस एरिए च ये तेरे अपार्टमेंट का नाम सी, इस फ्लोर के उत्ते तू रहिंदी सी, इस 5th फ्लोर और 7th फ्लोर, ये तेरे अपार्टमेंट का नंबर सी। आंटी तेरे कोले भीख मंगन गए सी असीं? कहते नहीं गुरु तुसीं नहीं आए, मैं तुहानूं कदे नहीं मिली। कहंदे नहीं आंटी तेरे कोल भीख मंग के लैके इन्ने बज गए इन्ने मिनट ते तेरे कोल भीख मंग के आया सी, और याद कर तूं तेरे आ ड्रैस पाई हुई सी उस टाइम। तो गुरु कहंदे आपां ड्रैस तक भी दसती उहनूं। कहंदे जदों मैं उहनूं कहा, कहंदे वो कहंदे नहीं गुरु तुसीं नहीं आए मेरे कोले। हाँ मैनूं याद आ रहा स्टिल रिमेंबर कि एक गुरु जी एक कोई संत आया सी, वो 6-6.25 फुट का सी, और उहदे रस्सियां बन्नियां भी सी, सिर ते जटावां सी। गुरु जी कहंदे आंटी तू की कहा सी? फिर कहा सी ना हट्टा कट्टा कमा के नहीं खा सकदा। आंटी याद कर फिर। कहंदे की कहा तैनूं? आंटी कुछ खाण नूं दे दे, कुछ पीण नूं दे दे। कहंदे आंटी तेरे पिछले जन्मां दी भगती इन्नी चंगी सी कि रब नूं तेरे घरे तैनूं ब्लैस करने पिछे जाना पै गया। कहंदे आंटी जे तू मैनूं एक पानी का गिलास भी पिला दिंदी, एक छोटा जिहा एक बिस्कुट भी मैनूं दे दिंदी, आंटी 22 साल जो तू ये भुगतान किया बीमारी का ये तैनूं करना नहीं पैना सी। क्यों? तेरे पिछले जन्मां दी भगती बहुत चंगी सी, मैं तेरे घरे तैनूं ब्लैस करन गया सी। आंटी अज 22 साल तू मेरे कोले इत्थे भुगतान करवाने पिछे आई है। आंटी तू आंदे सारी तेरी बीमारी तो मैं तोड़ती, तैनूं बीमारी नहीं मिल रहनी हुण। लेकिन कहते तू ये नहीं कमलिया सोचिया कि उपर मैं 5वीं फ्लोर ते रहनी है, मेरी 5वीं फ्लोर के उत्ते कौन आ सकता है, गेटेड सोसाइटी है मेरी, और उस एरिए के विच कोई आ भी नहीं सकता, और 7वीं फ्लोर ते 5वीं फ्लोर ते किवें पहुँच सकता? कहते आंटी रब जरूरी नहीं हुंदा कि किस रूप दे विच आवे, रब तो अपने भगतां नूं हमेशा ब्लैस करने पिछे आंदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸੰਗਤ 25 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਤੋਂ 32 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾ ਹਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 330 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 330 ਇਅਰਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਵਾ, ਜੋਤ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਪੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਸੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੀ ਸੇ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਾਟ ਟੂ ਬਾਡੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 1 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੋਕਦਾ ਯਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਯੈਸ ਸਰ, ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਆਊਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਆਊਟਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ,
ਉਹ ਜੈ ਕੋਟਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਂ ਔਰ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5.5 ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, 6:30 ਪਹੁੰਚੇ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ 6.5 ਘੰਟੇ ਚ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 10-11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 10:30-11 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ 21 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 21 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਦਆਊਟ ਸੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 21 ਘੰਟੇ। ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ, ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਓ, ਚੀਨੀ ਪਾਓ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਦਿਓ। ਕਹਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਓ, ਚੀਨੀ ਪਾਓ, ਸਭ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ, 10 ਸਾਲ ਲਈ, 15 ਸਾਲ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੌ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 56 ਭੋਗ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪਰੌਂਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿੱਠੀ ਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਕਿ ਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9:30 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕੁੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ। ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਡਿਨਰ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭੌ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੌ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ, 7:30 8 ਵੱਜਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ 6 6:30 ਵਜੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ
8 ਸਵਾ 8 ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਸ਼ੁਰੂ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 9 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਲਿਆਈ 10 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਤਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਵੀਟਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਈ ਹੈ। 10:15 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਉਸ ਅੰਕਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਡੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਕਾਲ ਮੀ ਸੰਗਤ ਕੰਜਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਜਰ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। 10:20 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10:25 ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਫੋਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ, 2003 ਜਾਂ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੋਟ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੈਂਟਸ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੀਲੇ ਯੈਲੋ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਜੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਟ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਾਜੂ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੂਟ ਫਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ, ਡਿੰਪਲ ਤੇਰੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਪੂਰਾ ਵਿਮਾਨ ਵੀ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਏ ਸੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਜੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਲਈ ਬੈਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਡਿੰਪਲ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਤੇ। ਕੁਝ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੱਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਗੁਰੂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 5 ਤੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੈਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਂਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ, ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੈਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਟ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ BCom ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ CA ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, MBA ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, 5-7 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ, MBA ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੌਬ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ? ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਨੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਯੈਸ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਔਰ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੂੰਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚਾਹੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 2। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਗਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ 2 ਵੀਲਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਨੈਣੀਤਾਲ ਲਈ ਨਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਗਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਲੋੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, 2 ਟੈਚੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਛੜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਗੱਡੀਆਂ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ 2 ਟੈਚੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ 2। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁੱਛ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, MBA ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਿੰਬੋਸੀਅਸ ਪੂਰਨਾ ਤੋਂ, ਪੁੱਛ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ MBA ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਟੁਕਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 10,000 ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਲਾਟ ਆਇਆ 6। ਜਦੋਂ 6 ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੇ ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ BCom ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਪੇਪਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹੀ ਪੇਪਰ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇੱਕ 6 ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, 4 ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 6 ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 6 ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 10 ਬੁੱਕਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ, ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 4 ਦੇ 4 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 4 ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 8 ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 7th ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਡਲ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ BP ਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ, ਦੈਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਔਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DAV ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਾਇਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਊਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਂ ISBT ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਡਿੰਪਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਵੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ MBA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉਰੇ ਆ। ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸੀਟਰ ਸੋਫਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਨਮਸਤੇ ਜਾ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, MBA ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ MBA ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 60% ਮਾਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਆਂਟੀ
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ MBA ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗਤ ਸਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ MBA ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ MBA ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ MBA ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀ ਕਿ MBA ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ MBA ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ MBA ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥਰਸਡੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਕਰ, 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ 5:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀੜੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਭੇਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਰਚ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ VIP ਆ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਰਚ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ 12:30 ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 1:30 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਮ ਸੋ ਲੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 12, 12:30, 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ISBT ਤੋਂ ਆਟੋ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 12:30, 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਆਟੋ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਈ, ਮੇ ਵੀ ਉਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 5:30 ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
वो चाय भी आ गई, सब कुछ खा पी लेता, लेकिन वो 6:30 हो गए, 7:30 हो गए, पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू करता। किसी की कनैक्टिंग फ्लाइट सी, किसी ने कोई फंक्शन ते पहुंचना सी, ते सानू तो कोई फर्क नहीं सी, होटल जाके सोना ही है। तो उन्होंने कहा 7:30 जो पैसेंजर ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू करता, उन्होंने कहा नहीं तुसी वेट करो, इंजन 'ਚ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, असी वो इंजन को रिपेयर कर रहे हैं, मे बी 15 मिनट 'ਚ 20 मिनट 'ਚ अद्धे घंटे 'ਚ ठीक हो जाएगा, तो असी टेक ऑफ करांगे। करते करते 8 बज गए, 8:15 बज गए, 8:15 तक भी उस दे फ्लाइट ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਲਓ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ 9 ਵੱਜ ਕੇ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 3 ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ 9:10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਹੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ त्रिलोक के मालिक ने। कहते क्यों जहाज चलिया नहीं तेरा? मैं कहा नहीं गुरु जी। कहते नरिंदर मैं 90% तुहाडे कर्म क्योर कर दिना, 10% का थानू भुगतान करना ही करना पैना वै। कहते अज तेरे इस फ्लाइट दे जिहड़ी फ्लाइट दे विच तू जा रहा सी ना, ये फ्लाइट क्रैश होनी सी, सिर इहदे विच तू जा रहा सी, इसलिए मैनू पूरी दी पूरी फ्लाइट ब्लैस करनी पै गई, इन्नियां जिंदगियां ब्लैस करनियां पै गईयां। नरिंदर कहंदा कई बार रब भी इन्ना मजबूर हो जाता वै, एक अपने भगत के कारण उन्होंने पूरी दी पूरियां फ्लाइटां ब्लैस करनियां पै जांदियां, जिंदगियां बख्शनियां पै जांदियां ने। कहंदा नरिंदर जे मैं तैनूं अज दर्शन दे दिंदा, ये तेरी फ्लाइट का इंजन भी खराब नहीं होना सी। मैं उन्होंने कुछ नहीं दस्सिया गुरु जी इंजन खराब होया जे की खराब होया वै। ही से नरिंदर जे तू मैं तैनूं दर्शन दे दिंदा ना, तां मैं इस जहाज का इंजन भी खराब नहीं होना सी। कहना लेकिन ऊपर भी लिखण वाला मैं हाँ नरिंदर, नीचे भी लिखण वाला मैं हाँ, मैं रीराइट करदा तुहाडे कर्मां नूं। कहंदे नरिंदर अज तेरे कारण मैनू 10% का भुगतान करने पिछे मैनू इस जहाज़ का इंजन खराब करना पै गया। कहंदे 90% मैं तुहाडे कर्म क्योर करते, तेरे कारण कहंदे इन्नी जिंदगी बख्शी, लेकिन मैं किते तां भुगतान करूँगा ना, क्यों इन्नियां जिंदगियां मैं ब्लैस कर रहा मैं। कहंदे इसलिए कहंदे मैं जहाज़ का इंजन खराब किया। कहंदे हुण एक काम करी, 9:35 तेरी फ्लाइट चलेगी और रात को इन्ने बज गए इन्ने मिनट तू इंदौर या भोपाल पहुंचेगा। हजे गुरु जी गल ही कर रहे हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट होगी तुसीं नए बोर्डिंग पास लो और अपना बोर्ड करो। तो गुरु जी ने गुरु जी की इजाजत लेती। गुरु जी आया करके चल फिर चंगा ब्लैसिंग कल्याण हो गया कहना तेरा अज। तो रात को 11:30 मैं इंदौर पहुंचा या भोपाल पहुंचा। अगले दिन फिर गुरु जी का फोन आया, कहते देखा नरिंदर ऐसा गुरु मिल सकता है, देख ला कहते तेरे कारण कहते इन्नियां जिंदगियां ब्लैस करनी पैने। कहते गुरु कई बार रब भी कहते मजबूर हो जाता अपने भगतां पिछे। ये ना सोचो कि नरिंदर दे नाल बीती, ये सब दे नाल ही है, लेकिन आपां लोग नहीं समझते कि मेरा गुरु जी ने कित्थे कल्याण किया, मेरा नहीं कल्याण किया। गुरु जी ने हर एक चीज़ का कल्याण करते हैं, हर एक संगत का कल्याण करते हैं। आपां नूं नहीं पता लगता कि गुरु जी ने मेरा कल्याण कित्थे कीता वै और किहदे नाल कीता। सेम मेरे बेटे की एज एज पर जन्म पत्री एज पर एस्ट्रोलर ਉਹਦੀ 8 ईयर्स की लाइफ है, बड़ी क्लीयर लिखी हुई है, जिस पंडित ने भी लिखी हुई है। मैं बहुत पंडितां दे पीर पैगंबरां दे साधु संतां दे बहुत चक्कर दे सी। मैनू किसी को जाण की लोड़ नहीं पैंदी सी, मैनू वो अपने आप मिलते सी, चाहे संत मिल जान, चाहे ज्योतिषी मिल जान, कुछ भी मिल जान, मेरे को अपने आप मैनू लभ लेंदे सी, मैनू कितों ना कितों। मे भी कोई पिछले जन्म का मेरा होना है, शायद गुरु जी नूं ही मिलना सी, गुरु जी ने ही मेरा कल्याण करना सी। तो पंडित जी अपने एस्ट्रोलॉजर नूं दिखा के आया, जन्म पत्री देखी, कहते नरिंदर इस साल तेरे बेटे की जिंदगी के लिए बहुत क्रूशल है, अगर ये साल कट गया तो यदा बाल भी बिंगा नहीं होना, लेकिन इस साल यदा निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ वो बड़ा जन्म पत्री बड़ा क्लीयर लिखा हुआ, अगर भगवान शिव चाहे तो यदी जिंदगी ब्लैस कर सकता, होर कोई यदी जिंदगी ब्लैस नहीं कर सकता। तो मैं उन्होंने दिखाया, कहते नरिंदर इस साल इनू स्कूल के विचों 1 साल ड्रॉप करवा ला, नवंबर का बर्थडे होंदा, 9 नवंबर का बर्थडे होंदा ओहदा। तो मैं कहा कोई गल नहीं अंकल, मार्च फैबररी मार्च तक बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, मैं उन्होंने हटवा लेना वा। तो उस बाद देख लें 2001 25 जनवरी 2001 को गुरु जी जलंधर आ गए सी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵੈ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੂਪ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਤੋਂ 50 ਬਣਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਕਟ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਓਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ ਨਾ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਬੱਦਨ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਨਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ, 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, 3 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ PAP ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਇਹਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ 1 ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ, ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਸਿਟੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ हुए ਨੇ और हंसराज हंस ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। और वो गाने सुना रहा है पंजाबी गाने। तो थोड़े चिर बाद गुरु जी ने इस फिंगर ना मैनू किसी ने बुलाया। सब लोग एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, तेनू बुलाया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुलाया। क्यों? जे कोई भी दूसरा बंदा जाएगा उहदे डांट पैंदी सी। ते गुरु जी फाइनली से कि सब लोग कन्फ्यूज ने। गुरु जी कहते नरिंदर तू आ। ਜਦੋਂ मैं आया गुरु जी ने दोबारा हलवा प्रशाद चुक्या, मैनू हलवा प्रशाद चक के कहते लै फड़ तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते नरिंदर नाउ माई चाइल्ड इज 28 ईयर्स ओल्ड। ही सेड नरिंदर संगत नूं कदे मार नहीं करना चाहिए। मेरे घरे सत्संग हो रहा है, सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है। किहदा कल्याण कित्थे लिखिया हुआ है वो गुरु डिसाइड करता है, तुसीं नहीं डिसाइड करते। कहते तेरे मुंडे का कल्याण बद्धन दे घरे लिखिया हुआ सी। कहते तेरे मुंडे का कल्याण मैं बड़े मंदिर नहीं कर सकता सी, मैं जलंधर मंदिर नहीं कर सकता सी, मैं किते होर नहीं कर सकता। तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी हुई सी। कहते कि कोई जिंदगी ब्लैस करना सिर्फ रब दे शिव दे हत्थ च है, होर किसी देवी देवते के हत्थ च लाइफ ब्लैस करनी हैगी। कहते तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी हुई सी। तो गुरु जी हर वक्त अपने नाल ने, गुरु जी किते नहीं गए हैगे। विश्वास करना सीखो, वो जो तुसी मंगदे हो वो हर एक चीज़ देने तैयार बैठे, लेकिन उन्हां ते विश्वास करो कि वो बेस्ट टाइम ते तुहानूं देन, ना कि जल्दी देन। हमेशा गुरु जी हमेशा एक चीज़ कहते हुंदे सी, गरम गरम हलवा खाओगे तो जीव सड़ जाती है। गुरुआं नूं भी टाइम देना सीखो कि गुरु तुहानूं चंगी तरह ब्लैस कर सके। और गुरु जी पहलां भी अपने नाल सी, गुरु जी अज भी अपने नाल नहीं से। तुहाडे को अखां नहीं हैगियां मैनूं देखण दियां, मैं तां किते गया ही नहीं हैगा। बड़े मंदिर सेम एक दिन रात नूं गुरु जी बड़े मंदिर लै गए। रात नूं 12:30 का टाइम सी, दिसंबर का मंथ सी जां जनवरी का मंथ सी। जदों ही उत्थे गए तो अद्धा शिवलिंग गिला सी। जो पुरानी संगत है उन्होंने पता होएगा, पिछे एक म्यूजिकली स्टेज बनी हुंदी सी और अद्धी स्टेज जस लैके हाफ मून उपर तो लैके नीचे तक गिला सी। तो जदों ही असी गुरु जी बारिश हो रही है, शायद हुंदा कि धुंध पै रही है, फॉग हो रहा है, उहदे करके हल्का गिला हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कहते बारिश नहीं हो रही हैगी, अमृत वर्षा हो रही है। क्यों? मैं मंदिर दे विच आया मैं। कहते एक दिन टाइम आएगा गंगा इस मंदिर के उत्ते उतरेगी और दुध की धार आसमान के विचों इत्थे आके गिरेगी। कहते अपने आप। कहते असी गुरु जी के ब्रदर भी सी, 2-4-5 संगत होर सी। कहते 12 ज्योति शिवलिंगा नूं मिला के ये 13वां ज्योति शिवलिंग है अपना, जो हिंदू धर्म के विच कहते 12 ज्योति शिवलिंग की बहुत महत्व है। कहते जिहड़ी 12 ज्योति शिवलिंग ते मुराद नहीं पूरी होएगी ने, अपने बड़े मंदिर दे शिवलिंग दे उत्ते आके इस मंदिर दे विच आके कहते मुराद पूरी होएगी। इन्नी पावर भरी हुई है मैं इहदे विच। उस मंदिर दे विच कहते लोग लैना नहीं सीखते, लेकिन लोना लैना की है उत्थों जाके अपनी झोलियां भर के लैके जाओ। गुरु जी हमेशा कहते सी अपनियां ब्लैसिंगां मेरे तो लैनियां ने, अपने बर्तन खाली करके लैके आओ जे मेरे तो कुछ लैके जाना है। कहते बर्तन थोड़े पहले ही ओवर लीवरेज हो चुके हैं, उन्होंने खाली तो करके आओ। अपने कर्मां नूं साफ करना सीखो, अपने कर्मां नूं इन्ना साफ करो कि गुरु मजबूर हो जाए तुहानूं देण नूं, तुहानूं मंगण दी लोड़ ना पवे। डजन मैटर कि नवीं संगत है पुरानी संगत है, सब संगत इक्को जिक्की है। गुरु की नज़र दे विच सारी संगत इक्वल है, उन्हां दे लई कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं। हाँ एक चीज़ जरूर कहते सी, कहते देख 80 ह्यूमन बॉडियां लैनियां पैंदियां ने, इंसानी चोले लैने पैंदे ने 80 मिनीमम तो मिनीमम मेरी बॉडी नूं टच करन लई। क्यों? मेरी बॉडी इन्नी सोल मेरी इन्नी प्योर है, कोई भी बंदा मेरी सोल नूं टच नहीं कर सकता, मेरी बॉडी नूं टच नहीं कर सकता। 80 ह्यूमन बॉडियां लैनियां पैंदियां ने। आपां जिन्नी भी संगत हैं, चाहे वो पुरानी संगत जुड़ी हुई है चाहे नवी संगत जुड़ी हुई है, सब गुरु जी नाल जन्मां जन्मां तो चल रहे हैं। गुरु जी कहते कोई 150 जन्म तो मेरे नाल चल रहा है, कोई 200 जन्म तो नाल चल रहा है, कोई 50 जन्म तो नाल चल रहा है, कोई हजर मेरे नाल जुड़िया हुआ है। इत्थे कोई ये ना सोचो कि इन्हें बहुत भगती कर ली होनी है। कहते देख इनफैक्ट चोला छड्डण तो पहला 2007 में मैनूं गुरु जी ने फोन किया, मैं अहमदाबाद सी। कहते नरिंदर आने वाला टाइम देखी पुरानी संगत पक्के हुए बेरां वांगू 90% नीचे गिरेगी। क्यों? पुरानी संगत नूं हमेशा मैं गुरु जी नाल बैठिया, मैं गुरु जी ने मैनूं चरनां दी सेवा दित्ती, गुरु जी ने अपने हत्थ नाल मैनूं प्रसाद दिता, गुरु जी दी असीं सेवा कीती। मैं ही नहीं खत्म हो रही साडी। ही से 10% संगत तेरे गुरु नाल जुड़ी रहेगी, जो तेरे गुरु नूं पूर्ण परमात्मा समझ के जुड़ेगी कि गुरु दी लीला प्रभु दी लीला उन्हां दी ओही जानदे ने। कहंदे नरिंदर नवीं संगत आने वाली है, देखी चली तूं।
घर घर मंदिर बनेगा। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होना जिथे तेरे गुरु का मंदिर नहीं बनेगा। और नवी संगत आएगी और वो संगत मैनू खट के लेके जाएगी। क्यों? नवी संगत जो आएगी मेरे नाल जुड़ेगी, वो श्वास श्वास तेरे गुरु का नाम जपदी होएगी। मैं क्या गुरु जी तुसी तां नॉर्थ तो बाद किते गए नहीं हैगे, तुसी तां चंडीगढ़, दिल्ली, जलंधर, दुगरी। कहते आने वाला टाइम देखी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होना जिथे तेरे गुरु का सत्संग नहीं होना, तेरे गुरु का मंदिर नहीं बनना। आने वाला टाइम देखी। और बिल्कुल सही गल है, यही चीज़ है जो अज नवी संगत खट के लैके जाती है। क्यों? नवी संगत उन्होंने रब रूप च पूज के आ रही है, असी उन्होंने गुरु रूप च पूजिया। साढ़े च इन्ना ही फर्क है। क्यों? लेकिन हाँ दोनों के डिफरेंस एक चीज़ गुरु जी कहते सी, पुरानी संगत लकी क्यों? उन्होंने मैनू ह्यूमन बॉडी के विच देख लिया जो देवी देवतां लई भी दुर्लभ है। नवी संगत मैं तो सब कुछ खट के लेके जाऊ क्योंकि वह मैनू रब रूप च पालणगे। इसलिए गुरु जी ते विश्वास करो। गुरु जी किते नहीं गए, गुरु जी बिल्कुल नाल बैठे नहीं। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫੋਟੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਂਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ? मैं कहा गुरु जी लिखवा दें। गुरु जी कहे ना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। कहते नाल एक तरशूल बनाना वा। मैं कहा ठीक है गुरु जी। कहते तेनों पता है ये मंत्र का महत्व की है? मैं कहा नहीं गुरु जी। कहते यदा मंत्र का महत्व ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, नॉट शिव जी, शिव ही सदा सहाय। कहते शिव इको वे देवता वै जो हर वक्त तुहाडे सुख दुख दे विच तुहाडे नाल खड़ा वै, किते नहीं हैगा। कहते तुसीं सुख होवे तां भी तुहानूं शिव ब्लैस करता है, तुहानूं दुख होवे तां भी तुहानूं ब्लैस करता है। कहते चाहे वो सेवक है चाहे वो पापी है, वो सब नूं बख्शण वाला बैठा हुआ है। कहते इहदा महत्व यह है, कहते ये शिव का मूल मंत्र है, ये तेरे गुरु का मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय। तो अदरवाइज गुरु जी ने कदे किसी को मंत्र जाप नहीं दिता। गुरु जी ने ही ऑलवेज ना मैं गद्दी लिती ना मैं गद्दी देनी, ना मैं चेला बनया ना मैं चेला बनाना है, ना मैं मंत्र लेता ना मैं मंत्र देना है। कहते जिन्हों मर्जी जपो, राम राम करो, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो, लेकिन एक किस्ती दे पैर रखना सीखो। एक किस्ती दे पैर रखोगे गुरु नूं बहुत जल्दी पा के जाओगे। चाहे तुसी गुरुद्वारा साहब जाओ, तुसी मंदिर जाओ, तुसी चर्च जाओ, तुसी किते भी जाओ, चाहे तुसी मसीह च जाओ, लेकिन विश्वास कहते ही से उत्थे जाके मैनू देखो, गुरुद्वारा साहब जाके मैनू बीड़ साहब दे दर्शन करो, मैं तुहानूं उत्थे भी दर्शन दूंगा। क्यों? थोड़ा विश्वास मेरे ते है कि मैं ना कन कन दे विच मैं हर एक देवी देवतां दे विच मैं गुरु नूं देखदा, तां मैं कहना तुहानूं दर्शन दूंगा। तुसीं मैनूं लभ गया देखो। कहते हर एक दे जोत इक्को ही है, जोत किते नहीं, लेकिन सिर्फ एक किसी दे पैर रखना सीखो, एक ते विश्वास करना सीखो। जिदन एक ते विश्वास कर लोगे कहते तुसीं सब कुछ खट के लै जाओगे। मैं तो देन लई बैठा, शायद तुहानूं लैण लई तुसीं लेट हो सकते हो, मैं देन लई देर नहीं दे सकदा। जय गुरु जी। सब नूं दिवाली ਦੀਆਂ बहुत 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 बहुत